شلوار قمیض پہنی ہے اس نے، میری شلوار قمیض کا برا حال کر دینا، بلکہ پھاڑ دینی ہے۔ اس پہ آپ دھیان سے دیکھیں گے تو اندر لائن بنا ہوا ہے واچ میں۔ پیچھے چل۔ السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں اپنے نئے ولاگ کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے پیش ہو چکا ہوں، اور یہ دیکھیں روکی، بلکہ وہ دیکھیں وہ جی یورن کر رہا ہے۔ یہ اس کی میں جو جگہ ہے نا، اس کی میں چینج کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہاں پہ نہ کرے، کیونکہ وہ کونے پہ کر دیتا ہے، وہاں پہ اسمیل ہو جاتی ہے، اور آگے کرے گا۔ یہاں پہ میں نے وہ اس کا پانی جانے کا راستہ بنایا ہوا ہے، تو ادھر وہ یورن نہیں کرتا۔ جو دوسرا پرانا کیج ہے ادھر وہ یورن کر لیتا ہے نالی کے پاس، لیکن ادھر نہیں کرتا، وہ ساری اسمیل پنجرے میں آ جاتی ہے۔ تو ابھی میری نظر پڑی تو وہ پیچھے یورن کر رہا ہے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آج میں تقریباً 7 سے 8 دن بعد روکی کے پاس آیا ہوں۔ روکی بڑا اداس ہوا تھا، اور یہ بھی مسئلہ ہے، زیادہ دیر بعد مطلب زیادہ گیپ ڈالو تو یہ بھول بھی جاتے ہیں، بھولتے تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ فرق آ جاتا ہوتا ہے۔ یہ مطلب کہ اٹیک کر سکتا ہے میرے پہ، اور کافی ڈینجرس قسم کا اٹیک کر سکتا ہے۔ تو آج میں 7 سے 8 دن بعد آیا ہوں، اور میں نے دیکھنا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو آج آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج میں نے شلوار قمیض پہنی ہے۔ مجھے بڑے لوگ کمنٹ کرتے تھے کہ کبھی آپ کو شلوار قمیض میں نہیں دیکھا، اور تو شلوار قمیض پہن کے کوئی ولاگ بنائیں۔ تو میرے بڑی دیر سے مطلب کوئی اتفاق نہیں تھا ہو رہا، تو آج جو ہے نا میں نے اتفاقاً جو ہے نا کالی شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا چلو، جس بھائی نے، مجھے یاد نہیں ہے کس کا کمنٹ تھا، لیکن جو اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے کہ میں نے دیکھ لی ہے، کیونکہ میں نے اس کے کہنے پہ ہی آج شلوار قمیض پہنی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ میں آ گیا ہوں، میرا انتظار کر رہا ہے۔ اب میں اس والے کیس سے جاتا ہوں، پرانے والے سے۔ چابی حسن، تو چابی اس کی کدھر ہے؟ چابی لے کے آؤ۔ تھینک یو حسن۔ یہ جی میں اب روکی کو اس کیج سے دوسرے کیج میں جانے لگا ہوں۔ یہاں سے میں ادھر آ کے، یہ دیکھیں یہ پارٹیشن ہے اس کی۔ یہ میں نے کیج نیا بنایا، میں نے جیسے آپ کو بتایا وہ پرانا کیج ہے، یہ تھوڑا نیا میں نے بنایا ہوا ہے۔ یہ میں نے ایلسا کے لیے کیج بنایا ہے۔ دونوں کی پارٹیشن اس لیے کیا کہ یہ ابھی وہ ایلسا چھوٹی ہے، تو وہ اگر اکٹھے ہو جائیں گے تو یہ تو روکی تو کھا جائے گا ایلسا کو، تو اس لیے علیحدہ سے کیج بنایا تاکہ وہ بڑی ہو، تو پھر اس کے ساتھ چھوڑوں میں اتنی دیر وہ یہاں پہ پلے، اور جب وہ بڑی ہوگی، جب وہ روکی جتنی ہو جائے گی پھر میں روکی کے ساتھ چھوڑوں گا۔ اتنی دیر میں روکی بھی ویسے کافی بڑا ہو چکا ہوگا، لیکن جتنا بھی روکی ہے اتنی اگر ایلسا ہو جائے گی تو وہ اتنی ہو جائے گی کہ لڑنے کی طاقت ہوگی۔ یہ کیج کھلنے لگا تھا، میرا کیمرہ مین جو ہے نا بہت ڈرتا ہے ٹائیگر سے، تو یہ کھلنے لگا تھا تو وہ اس کی ساتھ ہی اس کا ایکٹیو ہو گیا تھا، میں نے ساتھ ہی بند کر دیا، کیونکہ اگر یہ کھل جاتا تو اس نے کیمرہ مین پہ اٹیک کر دینا تھا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب ایلسا اتنی ہو جائے گی اس کے جتنی، تو تب وہ اس قابل ہو جائے گی کہ اس کا مقابلہ کر سکے روکی کا، کیونکہ ابھی تو وہ چھوٹی سی ہے، مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب اس کے جتنی ہوگی تو پورا اسے لڑ بھی سکتی ہے، اس کو سمجھ لیں کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ قابو بھی کر سکتی ہے۔ تو ابھی جو ہے نا اب میں جاتا ہوں، اب میں نے شلوار قمیض پہنی ہے، اس نے میری شلوار قمیض کا برا حال کر دینا، بلکہ پھاڑ دینی ہے، کیونکہ میں 7 سے 8 دن بعد جا رہا ہوں اس کے پاس۔ تو اب میں ایسا کرتا ہوں، اوپر اپنی جو میں ایک جیکٹ ہے وہ پہن لیتا ہوں، تاکہ اگر شلوار قمیض وغیرہ پھاڑنے کا چانس ہو وہ نہ ہو، تو وہ میں شلوار قمیض پہنتا ہوں۔ اور یہ میں نے گھڑی بھی پہنی ہے، یہ بھی میں اتار دوں، بلکہ میں آپ کو آج اپنی واچ بھی دکھاتا ہوں۔ کچھ لوگ کمنٹ کرتے ہیں واچ بھی دکھائیں اپنی، تو یہ دیکھیں، یہ مجھے کتنا شوق ہے لائنز اور ٹائیگرز کا، کہ میں نے اپنی جو واچ بھی جو ہے نا اس میں لائن بنا ہوا ہے، اس پہ آپ دھیان سے دیکھیں گے تو اندر لائن بنا ہوا ہے واچ میں۔ تو مجھے اتنا شوق ہے کہ میں نے اپنی واچ بھی اسی طرح کی پہنی ہے۔ حسن وہ جیکٹ لے کے آؤ، میں جیکٹ پہنوں، پھر روکی کے پاس جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں میرے پہ اٹیک کرتا ہے یا کیا کرتا ہے۔ اب میں نے جیکٹ تو منگوا لی ہے، اور اپنی واچ پہلے اتار دوں تاکہ یہ بھی خراب نہ ہو جائے، کیونکہ یہ روکی جو ہے نا کسی چیز کو، اس کی کتاب میں کسی چیز کی کوئی معافی نہیں ہے، اس لیے ساری احتیاط مجھے پہلے کرنی پڑے گی۔ یہ میری جو ہے نا بڑی پرانی جیکٹ ہے، یہ اسپیشل میں نے ٹائیگر کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ جب مجھے پتہ ہو کہ ٹائیگر کوئی میرے پہ اٹیک کر سکتا ہے، یا مجھے پتہ ہو کہ کوئی ڈینجرس لائن کا یا ٹائیگر کا میں نے سنبھالنا ہے، تو یہ جیکٹ میں نے رکھی ہوئی ہے اس کے لیے۔ یہ دیکھیں، یہ کافی زیادہ میں نے یوز کی ہوئی ہے، یہ سارے نشان ہیں، یہ بائٹ کے نشان ہیں، یا کوئی ٹائیگر یا کوئی لائن کرتا ہے۔ یہ میری 1 یا 2 سال پرانی جیکٹ ہے، تو اسی کام کے لیے میں نے اسپیشل رکھی ہوئی ہے۔ تو اب یہ اس کے پاس جاتا ہوں میں، یا اس کو اپنے پاس بلاتا ہوں، بلکہ میرا کیمرہ مین کو میں کہتا ہوں باہر چلے جاؤ، اس کو میں اسی کیج میں بلا لیتا ہوں، آپ باہر چلے جاؤ،
और इसको मैं यहाँ पे खोलता हूँ तो फिर देखता हूँ ये क्या करता है। ठीक है ना, आप बाहर चले जाओ, आप बस मेरी वीडियो बनाओ क्योंकि मुझे पता आप बहुत डरते हो। बंद कर दो दरवाज़ा, फिर आपने जो है ना चीखें मारनी है कि आ गया टाइगर। ये मेरी वॉच भी पकड़ लो बाहर, ये पकड़ लो। ये मैं डंडा पहले ही पकड़ लिया है ताकि अगर मुझे कोई ख़तरा महसूस होने लगे तो पहले ही मैं जो है ना टाइगर को कंट्रोल कर लूँ। तो पहले फ़िलहाल मैं डंडा रख के देखता हूँ इसका क्या मूड है, तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं यहाँ से डंडा उठा लूँगा। फिर आपको पता ही है फिर क्या जो है ना इसने क्या कमाल होगा डंडे का कि ये सुकून से बैठ जाएगा। रॉकी ओए रॉकी, आराम से आराम से आराम से रॉकी, आराम से ये देखा जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 7 दिन बाद आया मेरे पास। ओए रॉकी, ये जी मुझे डंडा पकड़ना ही पड़ेगा। ओए चल चल देखा आपने, मैं आपको लास्ट व्लॉग में बताया था इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, मुझे सांस चढ़ जाता है जब ये मेरे ऊपर आता है। अभी भी मुझे सांस चढ़ गया हुआ है, थोड़ा सा पहले मैं सांस ले लूँ इजी हो जाए क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा है, इसको संभालना बहुत मुश्किल है। अब देखें ये मेरे ऊपर आया था, इसने मेरे पे अटैक किया था। नो पीछे हो, चल। ये देखा आपने कैसा ये जालिम हो चुका हुआ है। 7 से 8 दिन बाद आया हूँ, शायद ये उदासी भी कह सकती हैं और नाराज़गी भी कह सकते हैं जो इसने मेरे पे इतना सीरियस अटैक किया। और ये मेरी जगह कोई और होता आजा आजा। ये आपने देखा ये मुसलसल अटैक पे अटैक कर रहा है और ये बाज नहीं आ रहा। आज तो इसको डंडे का भी डर भुला हुआ है। ये जी आज आप देख सकते हैं, आज इसको डंडे का भी कोई डर नहीं, ये अटैक पे अटैक कर रहा है। और जितना ये अटैक कर रहा है मुझे लगता है आज इसको डंडा ज़ोर से मारना ही पड़ेगा। नो रॉकी, अपनी तंग करना। नो बैठ जा, आराम से बैठ जा। देखें जी इसको पता लग गया कि अब जो है ना मैं इस पर गुस्सा कर रहा हूँ और मैंने हल्का सा डंडा इसको मारा भी है और उसको मैंने कहा बैठ जा। तो ये देखें कितना अच्छा मेरा टाइगर है, बैठ गया, मेरी बात मान ली है। फिर भी बड़ी बात है कि इसने मेरी बात मान चुका है ये, वरना जानवर किधर या स्पेशली टाइगर किधर बात मानता है। तो अभी ये मेरे कहने पर इसको पता चल गया, गुस्सा किया तो ये आराम से बैठ गया। तो मैं आपको बता रहा था कि आज ये डंडे का भी लिहाज नहीं कर रहा, ये अटैक पे अटैक कर रहा है। वैसे आमतौर पे इतना करता नहीं है, ये बड़ा मेरा लाडला टाइगर है और बड़ा मेरे साथ फ्रेंडली है। लेकिन आज जो मैं 7 से 8 दिन बाद आया हूँ उस वजह से ये शायद गुस्से में है और इसलिए मेरे पे बार बार अटैक कर रहा है। क्योंकि क्या हो गया, क्या हो गया? नो, ये मुझे इसकी पोजीशन पता चल जाती है जब ये अटैकिंग पोजीशन में होता है। अभी मैं खुद ही, इसलिए आपने मेरी बड़ी वीडियोज़ में देखा होगा मैं इसको हक करता हूँ, तो वो मुझे पता होता है कि इसका मूड अच्छा है। अभी ये अटैकिंग पोजीशन में है तो इसलिए मैं रिस्क नहीं ले रहा इसके पास जाने का। रॉकी नो नो नो, रॉकी नो नो नो, रॉकी क्या हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ अगर ये कोई लिहाज कर रहा है तो सिर्फ इसका वरना इसकी नज़र में जो है ना कोई किसी का कोई लिहाज नहीं है। नो 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 रॉकी, ये देखें जी ये कितना, ये बड़ा तेज़ है, ये तरीके से मेरे ऊपर आना चाह रहा है लेकिन इसको पता अभी डंडा हाथ में है तो ये अभी नहीं आएगा ऊपर। नो रॉकी, रॉकी ये जी आखिरी पीस एक पड़ा हुआ था चिकन का, जैसा कि मैंने आपको बताया ये बड़े नखरों से गोश्त खाते हैं, तो ये एक आखिरी पीस सुबह का पड़ा हुआ था, वो भी इसको अभी याद आया खाना, तो अभी इसने खा लिया हुआ है। ये देखें अभी वो पीस खा रहा है, आखिरी पीस था विंग्स का, तो इसने वो विंग्स खा लिया। आ जाओ रॉकी, अब मेरे पास शराफत से आना है कि मेरे अभी फिर वही काम करना है। रॉकी नो, रॉकी अब नहीं मेरे पे छलांग मारनी। अच्छा आगे मुझे तुमने तका दिया हुआ है।
नो 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 नो, ये सोचना भी ना हो। अब मैं वाकई पिटाई कर दूंगा। पहले तो मैं प्यार से तुम्हें ट्रीट कर रहा हूँ ना, मैंने वाकई पिटाई कर देनी। नो 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 नो, मैंने आपको बताया कि ये मुझे इसकी एक एक पोजीशन का पता है, तो मुझे पता चल जाता है कि ये मेरे पे अटैक करने लगा है, इसलिए मैं पहले इसको आवाज़ लगाता था नो नो। इसको समझ आ जाती है कि जो है ना अभी वो गलती नहीं करनी, वरना मुझे थोड़ी सी जो है ना मार पड़ सकती है। रोकी, क्या हो गया? नो रोकी नो ना, गुस्सा नहीं करते बेटा, इतने दिन बाद आ गया हूँ तो वेलकम करते हैं, तुम तो गुस्सा कर रहे हो। हैं रोकी, बताओ। नो नो, गुस्सा नहीं करना अब आज, मतलब मैं ना हूँ फिर नेक्स्ट टाइम तुम्हारे पास, बताओ। ये देखें जी, रोकी तो आज रोकी का सारा फोकस आज मेरे पे, जैसे कोई अननोन बंदा आता ना वैसे उस पर जैसे रोकी फोकस करता ना, वैसा ही फोकस आज मेरे पे कर रहा है। तो पता नहीं इसको क्या हुआ है, लेकिन वजह मैंने आपको बताई है, जो मैं 7 से 8 दिन बाद आया हूँ वही वजह है, और मेरी नज़र में कोई वजह नहीं हो सकती। क्योंकि जानवर रखने के लिए ज़रूरी है कि इसको टाइम देना चाहिए, प्रॉपर टाइम दें। अगर टाइम नहीं दे सकते तो ये जो है ना वाइल्ड हो जाएंगे। तो ये समझ लें कि ये आपके सामने रिज़ल्ट है, मैंने 7-8 दिन इसको टाइम नहीं दिया तो ये कैसे आज मेरे पे अटैक कर रहा है। तो ये चीज़ रखने के लिए ज़रूरी है कि इसको प्रॉपर टाइम दें और इसके साथ जो है ना अटैच रहें, ताकि ये आपको किसी किस्म का नुकसान पहुँचाने का चांस कम ही हो। क्योंकि ये जो है ना ये नहीं बर्दाश्त करते, जब इनको आदत हो जाए ना अकेले रहने की, फिर ये इंसान को अपने पास ही बर्दाश्त करते। तो अब ये थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है मेरे आने पे, वरना इससे पहले तो आपने देखा था ये क्या कर रहा था। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि अब इसके बाद रेगुलर रहूँ, इतना इसको गैप ना दूँ, ताकि ये मेरे साथ इसको मेरी पहचान भी दे और मेरे साथ ये अच्छा सारा टाइम भी दे। तो अब मैंने आपको बताया कि पूरी कोशिश करूँगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात करूँगा। ये बार बार मैं पीछे देख रहा हूँ और बार बार मैं चुप होता हूँ इसको देखने के लिए, क्योंकि शेर की अगर पीठ करेंगे ना तो शेर अटैक कर सकता है। तो इसलिए मैं बोलते बोलते बार बार पीछे देख रहा हूँ कि कहीं से ये मतलब पीछे से अटैक ना कर दे। तो ये भी मैंने कहा चलो जाते जाते ये भी बात आपको बता दूँ। तो अब मुझे फिर आप इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।